फ्रेंड्स, हाउ आर यू? बधा मजामां छो? आज आपणे एनसीईआरटी नो लास्ट टॉपिक एटले के पोटेन्शियोमीटर विषे बात करवाना छीए। दोस्तों, पोटेन्शियोमीटर ए विस्टन ब्रिजनी जेम ज एटले के मीटर ब्रिजनी जेम ज एक लाकडाना पाटिया उपर धातुनी पट्टी द्वारा आ रीते तार जड़ेलो होय छे। जे तारनी लंबाई कोईपण होई शके छे। जेवी जरूरियात ई मुजब पोटेन्शियोमीटर तैयार करवामां आवे छे। दोस्तों, विस्टन मीटर ब्रिजनी अंदर 100 सेंटीमीटर फिक्स तार होय छे, ज्यारे पोटेन्शियोमीटर अंदर कोईक लंबाईनो तार होय छे। तो तारनी लंबाई में पोटेन्शियोमीटरना तारनी लंबाई में एल राखेली छे, कैपिटल एल, नॉट ए स्मॉल एल, कैपिटल एल। आखो कम्प्लीट तार करूँ त्यारे दाखला तरीके 100 सेंटीमीटरनो छे तो 100 100 100 100 100 100 ए 600 सेंटीमीटरनो तार गणाय। तो दोस्तों, अहींया पोटेन्शियोमीटरना तारनी लंबाई कैपिटल एल छे अने तारनो एकम लंबाई दीठ अवरोध रो छे। एटले आपने खबर पड़े कि आखा तारनो रेजिस्टन्स केटलो हशे, कैपिटल एल इंटू रो। एकम लंबाईनो रो होय तो एल लंबाईनो एल रो थाय। तो दोस्तों, अहींया आपणे केवी रचना छे समजीए। पोटेन्शियोमीटरनो सिद्धांत समजवानो प्रयत्न करीए। पोटेन्शियोमीटर क्या सिद्धांत पर कार्य करे ए आपणे समजीए। दोस्तों, अहींया एप्सिलॉन वोल्टनी बेटरी छे। अहींया एक रेजिस्टन्स बॉक्स राखेलुं छे श्रेणीमां, एनी साथे एक सादी कड राखेली छे। हवे ज्यारे आपणे कड़ने ऑन करशुं तो बेटरीमांथी कंईक करंट आई फ्लो थशे। ए आई आ जे तार छे दोस्तों अवरोध वगरनो तार, एटले जेम आपणे कॉपर कनेक्शन, कॉपरना वायरथी जे कनेक्शन आपीए कनेक्टिंग तार छे। कनेक्टिंग तारनो कोई रेजिस्टन्स होतो नथी। तो आ रेजिस्टन्स कनेक्टिंग तार छे। आईथी तमारुं पोटेन्शियोमीटरनो जड़ेलो तार चालू थाय छे ए बिंदुथी, ए थी सी सुधी। तो दोस्तों, अहींया टोटल सर्किटनो कुल रेजिस्टन्स केटलो थाय तमे जो। सर्किटनो टोटल रेजिस्टन्स आर केटलो थाय तो कि रेजिस्टन्स बॉक्सनो अवरोध धारो के एनो कही दो आर, तो आर એટલે सर्किटनो कुल अवरोध आर डैश केटलो थाय तो कि रेजिस्टन्स बॉक्सनो अवरोध पछी ए थी ने सी सुधीनो जे तार छे एनो अवरोध। मैं हमणां ज कीधुं कि टोटल लंबाई एल होय आखा तारनी तो एकम लंबाई दीठ अवरोध रो होय तो टोटल रेजिस्टन्स केटलो थाय एल रो, एटले प्लस एल रो थशे। आ उपरांत बेटरी होय तो बेटरीनो पोतानो कंईक आंतरिक अवरोध होय। धारो के आ स्मॉल आर है तो आ बेटरीनो आंतरिक अवरोध स्मॉल आर थशे। तो सर्किटनो टोटल रेजिस्टन्स दोस्तों केटलो थयो आर प्लस एल रो प्लस आर। तो करंट केटलो फ्लो थतो होय तो कि आनी अंदरथी धारो के आई जेटलो करंट फ्लो थाय तो आखे आखा तारनी अंदर आम थई अने तारमां आखा तारमां आई जेटलो करंट फ्लो थतो होय तो करंट केटलो फ्लो थशे दोस्तों, प्रवाह आई इज इक्वल टू केटला वोल्टनी बेटरी छे एप्सिलॉन, एटले एप्सिलॉन बाय आर प्लस एल रो प्लस आर। ओहमना नियम मुजब आई इज इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टन्स, एटले आ बेटरीना बे छेड़ा वच्चे विद्युत स्थितिमाननो तफावत एप्सिलॉन अने आर प्लस एल रो प्लस आर थशे। तो दोस्तों, अहीं आटलो करंट थयो। हवे आपणे समजीए के तमे ए थी ने तारना कोईपण बे बिंदु वच्चे वोल्टेज मापवा जाशो दोस्तों। दाखला तरीके ए अने बी वच्चे मारे वोल्टेज मापवा तो हूँ शुं करीश कि VAB एटले ए बी तार वच्चे वोल्टेज केटला हशे तो कि IR। तो आमांथी करंट केटलो फ्लो थाय छे I, एटले I। परंतु रेजिस्टन्स केटलो आवशे दोस्तों? रेजिस्टन्स मात्र एल लंबाईनो ज आवशे, स्मॉल एल, कारण के ए अने बी वच्चेनुं डिस्टन्स केटलुं छे स्मॉल एल। तो एनो रेजिस्टन्स एल लंबाईने अनुरूप थशे। तो स्मॉल एल लंबाईनो अवरोध केटलो थशे एल रो। तो V इज इक्वल टू आई आर, आर एटले केटलो थशे स्मॉल एल इंटू रो। दोस्तों, आ आपने ऊपर खबर है मળી गयो छे, किंमत अहीं मूकशो तो फाइनली आपने शुं मळशे I इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय आर प्लस एल रो प्लस स्मॉल आर प्लस स्मॉल एल इंटू रो। तो दोस्तों VAB
ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું? તો કે એપ્સિલન રો, એ હું પહેલાં લખી નાખું છું, એપ્સિલન રો બાય આર પ્લસ એલ રો પ્લસ સ્મોલ આર, અને એલ હું બહાર રાખું છું. આવું કરવાથી દોસ્તો આપણી એનસીઈઆરટીની અંદર આ વસ્તુ અત્યારે આપેલી નથી, પણ આવું કરવાથી આપણને શું સમજ પડશે કે VAB એટલે એ અને બી વચ્ચેના વોલ્ટેજ કેટલા છે? તો કે લંબાઈના સમપ્રમાણમાં. શું કામ? કારણ કે બ્રેકેટની અંદર જે પણ વસ્તુ છે એ બધું કોન્સ્ટન્ટ છે. તમે જોઈ લો, દાખલા તરીકે તમે અહીંથી કરંટ I જાય છે, તો I એલ રો, અને ફાઇનલી તમે ઇક્વેશન મેળવું તો એપ્સિલન એટલે બેટરીના EMF બદલવાના નથી, રો એટલે એકમ લંબાઈ દીઠ અવરોધ ચેન્જ થવાનો નથી, રેઝિસ્ટન્સ બોક્સમાં ફિક્સ અવરોધ આપણે કરી દીધો છે તો એ પણ ફિક્સ છે, એલ રો એટલે આખા તારનો કુલ અવરોધ એ પણ બદલવાનો નથી, અને બેટરીનો આંતરિક અવરોધ જેવો એ કોઈ પણ વસ્તુ અહીંયા કોઈ પણ ભૌતિક રાશિ ચેન્જ થતી નથી. એટલે દોસ્તો આખે આખું આ પદ કોન્સ્ટન્ટ રહેવાનું છે. તો આ કોન્સ્ટન્ટ હોય એને હું ધારો કે ફાઈ કહી દઉં, આ કોન્સ્ટન્ટને ધારો કે હું ફાઈ કહી દઉં, તો મારા માટે V ઇઝ ઇક્વલ ટુ VAB ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે? ફાઈ એલ. તો અહીંયા ફાઈ શું છે દોસ્તો? અહીંયા ફાઈ છે એ આ કોન્સ્ટન્ટ છે, અને એ ફાઈને કરતા બનાવીએ તો એને કહેવાય શું? તો કે VAB બાય એલ. એટલે વાસ્તવમાં શું થયું તમે જો, ફાઈ છે એ એકમ લંબાઈ દીઠ પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ છે, એકમ લંબાઈ દીઠ વોલ્ટેજ છે. દોસ્તો આ એકમ લંબાઈ દીઠ વોલ્ટેજને વિદ્યુત સ્થિતિમાન પ્રચલન કહેવાય. શું કહેવાય? વિદ્યુત સ્થિતિમાન પ્રચલન કહેવાય. શું કહેવાય? વિદ્યુત સ્થિતિમાન પ્રચલન. દોસ્તો એનો એકમ જો વોલ્ટ પર મીટર કોના જેવો થયો? વિદ્યુત ક્ષેત્ર જેવો. એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્રનું પારિમાણિક સૂત્ર અને એનો યુનિટ એ કોના જેવો થશે? વિદ્યુત સ્થિતિમાન પ્રચલન જેવો થશે. પણ બંને ભૌતિક રાશિ આખી જુદી છે. ધ્યાન રાખજો, આ એકમ લંબાઈ દીઠ પોટેન્શિયોમીટરના તાર ઉપર જે પણ વોલ્ટેજ મળે એને શું કહેવાય? ફાઈ વડે દર્શાવ્યું એને શું કહેવાય? વિદ્યુત સ્થિતિમાન પ્રચલન કહેવાય. દોસ્તો જે સાધનનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન પ્રચલન નાનું હશે, દાખલા તરીકે એક મીટર વિચારીએ, ધારો કે ગેલ્વેનોમીટર છે, તો એ સેન્સિટિવ મશીન કહેવાય, સંવેદનશીલ તંત્ર કહેવાય. શું કામ? કારણ કે એમાં તમે માઇક્રો એમ્પિયરનો કરંટ જાય ને તો પણ એ મીટર બતાવવાનું છે. સેન્સિટિવિટી આપણે કોને કહીએ? સંવેદિતા. કે જે વસ્તુને સૂક્ષ્મ પણ ફેરફાર કરવામાં આવે તો એ મોટી ઇફેક્ટ બતાવતો હોય. દાખલા તરીકે માઇક્રો એમીટર છે, એમાં સૂક્ષ્મ કરંટ જશે તો પણ એ ડેવિએશન તમને બતાવશે, એ કોણાવર્તન બતાવશે. પરંતુ દોસ્તો જે એમીટર છે કે જેમાં એમ્પિયરનો કરંટ જાય તો ડેવિએશન બતાવે, આવર્તન બતાવે, તો એ માઇક્રો એમ્પિયર કરતાં વધુ સેન્સિટિવ ન કહેવાય. કે માઇક્રો એમ્પિયરમાં સૂક્ષ્મ પ્રવાહ જવાથી પણ તમને કોણાવર્તન મળે છે, એટલે વધુ સંવેદનશીલ કહેવાય એ મીટર કરતાં. તો દોસ્તો આનો મતલબ શું થયો કે જેમાં તમે સૂક્ષ્મ વોલ્ટેજનું માપન કરી શકો તો વધુ સંવેદનશીલ વોલ્ટમીટર કહેવાય. જેમાં તમે વધુ સૂક્ષ્મ પ્રવાહ માપી શકો તો એનો વધુ સંવેદનશીલ પ્રવાહ મીટર કહેવાય અથવા તો મીટર કહેવાય. તો દોસ્તો આમાં સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ વોલ્ટેજ તમે માપી શકો, એટલે કે એકમ લંબાઈ દીઠ વોલ્ટેજ જેના નાના મળે, એટલે કે જેનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન પ્રચલન નાનું મળે દોસ્તો, એ બધા જ પોટેન્શિયોમીટર વધુ સંવેદનશીલ કહેવાય. આ વસ્તુ મગજમાં રાખવાની. તો દોસ્તો આ ક્યારે નાનું કરી શકાય? કોઈ પણ મીટર માટે ક્યારે નાનું કરી શકાય? વિચારો, VAB બાય એલ એટલે કોણ? ફાઈવ એટલે આ કોન્સ્ટન્ટ. આ જે બ્રેકેટની અંદર છે અત્યારે, આ બ્રેકેટની અંદર એ તમારા માટે 5 છે. એને નાનો કેમ કરી શકાય? તો કે નીચેનું પદ મોટું થાય. તો નીચેનું પદ મોટું ક્યારે કરી શકાય? આ તમારું ફિક્સ છે, આંતરિક અવરોધ બેટરીનો ફિક્સ છે, તમે રેઝિસ્ટન્સ બોક્સને અવરોધ ફિક્સ રાખી દીધો છે. પોટેન્શિયોમીટરનો ભાગ કયો કહેવાય? આ કહેવાય. આ તમારું પોટેન્શિયોમીટર. આ તો તમે બાહ્ય પરિપથ જોડ્યો છે, બેટરી છે, બહારથી રેઝિસ્ટન્સ જોડ્યો છે. આ તમારું પોટેન્શિયોમીટર છે. આને સંવેદનશીલ બનાવવા માટે V બાય એલ એટલે કે 5 જેમ નાનો
એમ એની સંવેદિતા વધારે. તો દોસ્તો V/L એટલે કે ફાઈને નાનો કરવા માટે, એટલે કે આ પદને નાનો કરવા માટે છેદ મોટો થવો જોઈએ. તો દોસ્તો છેદ ક્યારે મોટો થશે? છેદ L રો મોટો થાય તો, એટલે કે આનો અવરોધ વધે તો. આનો અવરોધ દોસ્તો ક્યારે વધે? L રો, જ્યારે આની લંબાઈ વધે તો. એટલે જેમ પોટેન્શિયોમીટરના તારની લંબાઈ વધારવામાં આવે, એટલે અત્યારે મેં 3 ગાળા મૂક્યા તારના, આવા હું 4 ગાળા કરી દઉં તો એની સંવેદિતા વધી જાય. 5 ગાળા કરી દો તેની સંવેદિતા વધી જાય, કારણ કે L વધી જશે એટલે છેદ વધે, એટલે એનો મતલબ થાય કે આનું મૂલ્ય નાનું થાય. આ કૌંસનું મૂલ્ય નાનું થાય એનો મતલબ ફાઈ નાનો, એટલે જેનું વિદ્યુત પ્રચલન, વિદ્યુત સ્થિતિમાન પ્રચલન નાનું, એ વધુ સેન્સિટિવ મીટર, પોટેન્શિયોમીટર કહેવાય, વધુ સંવેદનશીલ કહેવાય. એટલે સંવેદિતા વધારવા માટે પોટેન્શિયોમીટરમાં જડેલો તારને શું કરવામાં આવે દોસ્તો? એ તારની લંબાઈ વધારવામાં આવે. આ વસ્તુ ધ્યાન રાખજો MCQમાં. તો પોટેન્શિયોમીટર કયા સિદ્ધાંત ઉપર કાર્ય કરે? તો કે V proportional to L. પોટેન્શિયોમીટરના તાર ઉપરની લંબાઈ જેમ વધારવામાં આવે એમ એ બે બિંદુ વચ્ચેના વોલ્ટેજ વધે. એટલે પોટેન્શિયોમીટરના તારની લંબાઈ એ તાર ઉપરના બે બિંદુ વચ્ચેના વિદ્યુત સ્થિતિમાનના પ્રચલનના સમપ્રમાણમાં હોય, અથવા તો વિદ્યુત સ્થિતિમાન પ્રચલન એ તારની લંબાઈના સમપ્રમાણમાં હોય. એટલે બે બિંદુ વચ્ચેની લંબાઈ જેમ વધારો, આ A અને B વચ્ચેનું અંતર તમે જેમ વધારો એમ તમને પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ વધુ મળે છે. આ પોટેન્શિયોમીટરનો સિદ્ધાંત છે. દોસ્તો ફરી એક વખત બોલું છું, પોટેન્શિયોમીટરનો સિદ્ધાંત શું? પોટેન્શિયોમીટરના તાર ઉપરની લંબાઈ અથવા તો પોટેન્શિયોમીટરના તાર ઉપરના કોઈ પણ બે બિંદુ વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત એ બે બિંદુ વચ્ચેના અંતરના સમપ્રમાણમાં હોય. જેમ બે બિંદુ વચ્ચેનું અંતર વધારો એમ વોલ્ટેજ વધશે. આ પોટેન્શિયોમીટરનો સિદ્ધાંત છે. તો દોસ્તો આટલી વસ્તુ તમને પોટેન્શિયોમીટર વિશે વાત સમજાઈ ગઈ હશે. હવે પોટેન્શિયોમીટરના બે મહત્વના ઉપયોગ. દોસ્તો એ કયા બે ઉપયોગ છે? પોટેન્શિયોમીટરનો વ્યવહારમાં શું આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ એ આપણે જોઈએ. આટલી વાત સમજાઈ ગઈ. આ યાદ રાખજો દોસ્તો, આ ઇક્વેશન એકમ લંબાઈ દીઠ અવરોધ, એકમ લંબાઈ દીઠ વોલ્ટેજ એટલે કે આ ફાઈ, આ સૂત્ર મગજમાં રાખવાનું છે. V = φL થાય, રાઈટ? તો અહીંયા આ ઇક્વેશનને હું અહીંથી જવા દઉં છું. મિત્રો આની બે ઉપયોગિતા સમજવાની છે. તમે જો પોટેન્શિયોમીટરના ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકાય. હવે મારે બે બેટરી એવી છે કે જેના હું EMF જાણતો નથી. આ બંનેના EMFની મારે સરખામણી કરવી છે. ધ્યાન રાખજો મારો હેતુ શું છે. બે એવી બેટરી કે જેના EMF મને ખ્યાલ નથી, તો આ બંનેના EMFની સરખામણી પહેલાં મને કરતા આવડવી જોઈએ. ધારો કે એકનું EMF ε1 છે, આવી બેટરી જેનું EMF ε1 છે, આવી બેટરી મેં જોડી દીધી. અને દોસ્તો બીજી બેટરી છે એનો ε2 છે, એ અહીં જોડી દીધી. અને અહીંયા હું એક ઉલટ સુલટ કળ જોડવાનો છે. ધ્યાન રાખજો, ઉલટ સુલટ કળ શું છે? આ કળ છે જ્યાં હું 3 પોઈન્ટ્સ બતાવીશ. પોઈન્ટ નંબર 1, પોઈન્ટ નંબર 2 અને પોઈન્ટ નંબર 3. દોસ્તો ઉલટ સુલટ કળમાં કેવું હોય, એક ઉપરથી કળને તમે બદલાવી શકો એવી વ્યવસ્થા હોય. એટલે દાખલા તરીકે મારે અત્યારે 1 અને 3 પોઈન્ટને જોડવા, તો 3 કોમન હોય તો હું 1 ને 3 ને જોડી શકું અને 2 ને 3 ને જોડી શકું, આવી વ્યવસ્થા હોય. તો 3 પોઈન્ટમાંથી હું એક છેડો કાઢીને ગેલ્વેનોમીટરને આપીશ અને ગેલ્વેનોમીટરનો જે બીજો છેડો છે હું જોકી કળને આપીશ. દોસ્તો આ જોકી કળ વિશે મેં તમને પ્રીવિયસ લેક્ચરની અંદર મીટર બ્રિજમાં સમજાવ્યું હતું કે એક વાહકની કળ હોય છે અને એના તાર ઉપર ઘુમાવવાની હોય છે. આ તમને પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં મેં મીટર બ્રિજમાં સમજાવ્યું હતું. મીટર બ્રિજ તમારે સમજવું અથવા તો આ ચેપ્ટરનો કોઈ પણ ટોપિક દોસ્તો સમજવો હોય તો મેં ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર મારી બધી જ લિંક અહીંયા મૂકેલી છે. દોસ્તો આ જોકી કળ જે છે એને તમે તાર ઉપર ફેરવવાની છે.
હવે અત્યારે મેં કનેક્શન કેવી રીતે આપ્યું જો આ બેટરીના વોલ્ટેજ મેં વધુ રાખ્યા છે એટલે એપ્સિલન ગ્રેટર ધેન એપ્સિલન 1 છે અને એપ્સિલન ગ્રેટર ધેન એપ્સિલન 2 છે. તો આના ઈએમએફ કરતાં આનું ઈએમએફ ઊંચું હોવું જોઈએ તો જ કરંટ આમ ફ્લો થશે, નહીં તો કરંટની દિશા ઉલટી થઈ જશે. એટલે દોસ્તો આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવાની, સપ્લાય બેટરી હંમેશા ઊંચા વોલ્ટેજવાળી હોવી જોઈએ. અહીંથી આમ કરંટ ફ્લો થાય છે. હવે આ બેટરીના ઈએમએફની આપણે સરખામણી કરવી કે બેયના ઈએમએફમાં કોનું ઈએમએફ વધુ છે કે કોનું ઓછું છે. અત્યારે કરંટ અહીંથી ફ્લો થશે એટલે અહીંયા આવશે એટલે કઈ જગ્યા ઉપર ડિવાઈડ થશે? એપ્સિલન 1 માં પણ જશે, એપ્સિલન 2 માં પણ જશે અને પોટેન્શિયોમીટરના તારમાંથી પણ જવાનો છે. કરંટ આ રીતે ડિવાઈડ થવાનો, કારણ કે એને જંક્શન મળી ગયું એટલે જંક્શનમાંથી કરંટ ડિવાઈડ થશે એટલે ટોટલ કરંટ આવશે. આમાં પણ કંઈક જશે, આમાં પણ કંઈક જશે, નામે ત્રણેયનો સરવાળો થઈને ટોટલ આઈ થતો હશે. હવે આપણે ઉલટ સુલટ કળનો ઉપયોગ શું કરવાનો છે દોસ્તો સમજો. પહેલા 1 અને 3 પોઈન્ટ જોડવાના છે. મેં તમને કીધું આમાં વ્યવસ્થા છે ઉલટ સુલટ કળમાં કે 1 અને 3 ને જોડી શકાય અને 2 અને 3 ને જોડી શકાય, 3 કોમન રહે. તો અત્યારે હું 1 અને 3 જોડું તો આનો મતલબ શું થયો કે કરંટ 1 અને 3 માંથી એટલે બેટરી એપ્સિલન 1 માં થાય 1 3 માં જઈને થાય. અહીંયા સર્કિટ ઓપન છે, જો 2 3 જોડેલા નથી તો આ સર્કિટ ઓપન થઈ ગયેલા, બેટરી ખુલ્લી થઈ ગઈ. આ બેટરી ખુલ્લી થઈ ગયાનો મતલબ શું થયો દોસ્તો? આ બેટરીમાંથી કરંટ જવાનો નથી. એટલે અત્યારે આપણી આ બેટરી નકામી છે એટલે એ બેટરીને ધ્યાનમાં લેવાની નથી. એટલે દોસ્તો કરંટ એપ્સિલન 1 બેટરીમાંથી થઈ 1 3 પોઈન્ટમાંથી થઈ ગેલ્વેનોમીટરમાંથી થઈને જોકી કળમાં. જોકી કળ તમારા હાથમાં છે ત્યાં સુધી તો ગેલ્વેનોમીટર પર કોણાવર્તન દર્શાવવાનું નથી. જો આ જોકી કળને કોઈ પોઈન્ટ ઉપર આપણે અડાડીએ, ધારો કે અહીં અડાડીએ આપણે, આ પોઈન્ટને હું કહી દઉં ડી દિલ્હી, તો આ પોઈન્ટ મારો એ છે, આ પોઈન્ટ બી છે. હવે બીને પણ અહીંથી જવા દે, હવે આપણે કંઈ બીની જરૂર નથી ને આ પોઈન્ટને આપણે બી કહી દઈએ. તો બી પોઈન્ટ આગળ અડાડી અને પછી મેં અથવા તો અહીંથી જોકી કળને અડાડીને આ રીતે આમાં તાર ઉપર ઘસીશ અને બી પોઈન્ટ ઉપર મને એવું આવર્તન મળે કે ગેલ્વેનોમીટરનું કોણાવર્તન 0 થાય. જેવો અડાડીશ એવું ગેલ્વેનોમીટર કોણાવર્તન બતાવશે, પણ મારે એવો પોઈન્ટ શોધવાનો છે કે ગેલ્વેનોમીટરનું કોણાવર્તન 0 થઈ જાય. આપણે બેલેન્સ વિસ્ટન બ્રિજ કરતા હતા દોસ્તો, યાદ કરો. જેમ વિસ્ટન બ્રિજ બેલેન્સ કરતા હતા એમ પોટેન્શિયોમીટરને પણ બેલેન્સ કરવાનું છે. સંતુલિત અવસ્થામાં કરંટ નહીં જાય. આમાંથી કરંટ નહીં જાય દોસ્તો એટલે કરંટ કેમાંથી ફ્લો થવાનો છે? એપ્સિલન 1 માંથી કરંટ નથી જતો. યાદ કરો દોસ્તો, પોટેન્શિયલ ડિફરન્સનું સૂત્ર મેં તમને સમજાવ્યું હતું, V ઇઝ ઇક્વલ ટુ એપ્સિલન માઇનસ IR. પણ કરંટ જ ફ્લો ન થતો હોય એવી સ્થિતિ જ્યારે આપણે પેદા કરી દઈએ દોસ્તો ત્યારે આ પદ 0 થઈ જાય એટલે વોલ્ટેજ ઇઝ બેટરીના ઈએમએફ થઈ જશે. V ઇઝ ઇક્વલ ટુ એપ્સિલન લખી શકાય ક્યારે? તો કે I ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 થાય ત્યારે. તો મેં શું કર્યું, બેટરીમાંથી થઈને ગેલ્વેનોમીટરમાંથી જે કરંટ જતો તો મેં 0 કરી દીધો. એનો મતલબ થાય કે આ બ્રાન્ચમાંથી કોઈ કરંટ ફ્લો નથી થતો, તો વોલ્ટેજ ઇઝ મારા માટે એપ્સિલન થઈ જશે એટલે ઈએમએફ થઈ જશે. વોલ્ટેજ બરાબર ઈએમએફ થઈ ગયા એટલે હવે હું બેટરીના ઈએમએફ એપ્સિલન 1 બરાબર શું લખી શકું? વોલ્ટેજ હમણાં જ આપણે જોયું પોટેન્શિયોમીટરના સિદ્ધાંતમાં, વોલ્ટેજ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું લખાય? phi L. એકમ લંબાઈ દીઠ વોલ્ટેજ 5 હોય તો L લંબાઈના વોલ્ટેજ કેટલા? phi L. એટલે phi આ એકમ લંબાઈ દીઠ વોલ્ટેજ છે અને L એટલે મારા માટે L1. તો દોસ્તો આ A થી B સુધીની લંબાઈ મારા માટે શું હશે? L1 હશે. પોટેન્શિયોમીટરના તાર ઉપર જ્યાં મને બેલેન્સ અથવા તો તટસ્થ બિંદુ મળે છે ત્યાં સુધીની ટોટલ અહીંથી ગણવાની 100 સેન્ટીમીટર 100 સેન્ટીમીટર 100 જે પણ હોય અહીંયા સુધીની લંબાઈ દાખલા તરીકે 225 સેન્ટીમીટર આવે તો મારા માટે 225 સેન્ટીમીટર આ એકમ લંબાઈ દીઠ વોલ્ટેજ, આ એપ્સિલન 1. આ મારું ઇક્વેશન પૂરું. દોસ્તો તો આ વાત તમે સમજી ગયા હશો. હું શું કહેવા માંગુ છું કે હવે જો આ ઓપન કરીએ, હવે આને ઓપન કરી દઈએ અને આ કળ ચાલુ કરી દઈએ તો કરંટ કેમાંથી ફ્લો થાય? એપ્સિલન 2 માંથી. પાછું આપણે શું કરવાનું છે? જોકી કળને ક્યાંક અડાડી અને સંતુલન કરી દો. ધારો કે આ પોઈન્ટ ઉપર આવ્યો D પોઈન્ટ ઉપર, તો હવે આપણા માટે લંબાઈ AD એ તટસ્થ બિંદુ આગળ કહેવાશે.
તો બીજું ઇક્વેશન આપણને શું મળશે? એપ્સિલન 2. હવે એપ્સિલન 1 માંથી કરંટ નહીં જતો હોય, કાં તો ઓપન થઈ ગયું, એટલે એપ્સિલન 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ phi L2. બીજી લંબાઈ હું L2 કહી દઈશ, બીજી વખત જે મળે તટસ્થ બિંદુ આગળ લંબાઈ જે A to D પોઈન્ટ સુધીની લંબાઈ મારા માટે L2 છે. હવે આ બંનેનો ગુણોત્તર લે તો એપ્સિલન 1 બાય એપ્સિલન 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ phi કેન્સલ, L1 બાય L2. દોસ્તો આ તમે બે લંબાઈ મેળવી ચૂક્યા હોય પ્રેક્ટિકલથી. એકમાં દાખલા તરીકે 225 મળે છે, એકમાં 325 મળે છે. બંનેનો ગુણોત્તર લીધો, કાંઈક વેલ્યુ મળી તો આ સરખામણી થઈ ગઈ કે કોનું ઈએમએફ કોના કરતાં વધુ ઓછો હશે. હવે એક પ્રમાણભૂત બેટરી લઈ લીધી, ધારો કે આના વોલ્ટેજ તમને ખબર હોય તો આના ખબર પડી જાય, ને આના ખબર હોય તો આના ખબર પડી જાય, કારણ કે આ બેનો ગુણોત્તર તમને મળી ગયો. ધારો કે આ બેનો ગુણોત્તર 2 મળે છે તો એપ્સિલન 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 એપ્સિલન 2, એનો મતલબ એપ્સિલન 1 નું ઈએમએફ એપ્સિલન 2 કરતાં બમણું છે. આ તો મળી ગયું. હવે કોઈ પણ એકનું ઈએમએફ ખબર હોય, એક પ્રમાણભૂત બેટરી લઈ લો દોસ્તો, તો તમને બીજાનું ઈએમએફ ખબર પડશે. આઈ હોપ આ વાત તમને સમજાઈ ગઈ હશે. બે ઈએમએફની સરખામણી પોટેન્શિયોમીટરની મદદથી કરી શકાય. મિત્રો હવે આપણે પોટેન્શિયોમીટરનો બીજો ઉપયોગ સમજવાનો છે. પોટેન્શિયોમીટરમાં મેં આખી બીજા ઉપયોગની અંદર આખી સર્કિટ બદલાવી નાખી. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મેં રિવોસ્ટેટ જોડી દીધો. રિવોસ્ટેટ એ બદલતો અવરોધ છે, બદલાવી શકાય. સ્લાઇડર દ્વારા તમે અવરોધ બદલી શકો એવી વ્યવસ્થા હોય. અહીંયા મેં બે બેટરી ઈએમએફની સરખામણી, પહેલો ઉપયોગ આપણે ઈએમએફની સરખામણી કરી, એટલે બે બેટરી જોડી, તેના બદલે ઉપર મેં રેઝિસ્ટન્સ બોક્સ જોડી દીધું. અહીંયા ઈએમએફ એપ્સિલન વાળી બેટરી જેનો આંતરિક અવરોધ R છે એવી બેટરી, અને અહીંયા કળ K જોડી અને ગેલ્વેનોમીટર સાથે જોડાણ કર્યું છે. દોસ્તો બે ઈએમએફની સરખામણી કરવી હોય ત્યારે તમારે એપ્સિલન 1 ને એપ્સિલન 2 બે બેટરી જોડવાની છે. પરંતુ જ્યારે એક ઈએમએફનો મારે આંતરિક અવરોધ શોધવો, કોઈ પણ બેટરીનો આંતરિક અવરોધ કેવી રીતે શોધી શકાય, ઇન્ટરનલ રેઝિસ્ટન્સ સ્મોલ r, એ આપણો ક્વેશ્ચન છે. આ આપણો બીજો ઉપયોગ છે. તો દોસ્તો અત્યારે મેં સંતુલન અવસ્થામાં રાખી દઉં અને આ કળને હું ઓપન કરી દઉં. આ કળને મેં ઓપન રાખી છે, એનો મતલબ શું થાય કે કરંટ જે પણ આ મોટી બેટરીમાંથી આવે છે એ કરંટ રેઝિસ્ટન્સ બોક્સમાંથી નહીં જાય. રેઝિસ્ટન્સ બોક્સ નકામું થઈ ગયું કારણ કે મેં આને ઓપન કરી દીધું. તો કરંટ કેમાંથી ફ્લો થાય? બેટરીમાંથી ગેલ્વેનોમીટરમાં. એમાં પણ મેં પાછું સંતુલન કરી દીધું. સંતુલન કરી દઉં એટલે બેટરીમાંથી કે ગેલ્વેનોમીટરમાંથી કરંટ નહીં જાય. સંતુલન અવસ્થામાં કરંટ ફ્લો 0 હોય, ગેલ્વેનોમીટરમાંથી કરંટ 0 જાય ત્યારે આવી સ્થિતિમાં વોલ્ટેજ ઇઝ ઈએમએફ થઈ જાય. સમજાઈ ગયું આપણને? આગળ મેં તમને કીધું જ છે. તો આપણા માટે એપ્સિલન ઇઝ ઇક્વલ ટુ phi L1 આવું પહેલું સમીકરણ મળશે. હમણાં જ આપણે જોયું phi ઇઝ ઇક્વલ ટુ એપ્સિલન ઇઝ ઇક્વલ ટુ phi L1. phi છે એકમ લંબાઈ દીઠ વોલ્ટેજ, L1 લંબાઈ આપણે A થી B, મને L1 લંબાઈ મળી એટલે એપ્સિલન ઇઝ ઇક્વલ ટુ phi L1. દોસ્તો હવે તમે જોકી કળ ફેરવવાની છે પણ કળને બંધ કરી દેવાની છે. તમે કળ બંધ કરી દો અને પાછી સંતુલન અવસ્થા લઈ આવો તો હવે તમે એપ્સિલન લખી શકશો નહીં, કારણ કે અવરોધ જોડાઈ ગયો. તો અવરોધના બે છેડા વચ્ચે આપણને પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ જે મળે એ ઈએમએફ જેટલો ન હોય. તો અવરોધના બે છેડા વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત V ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ એપ્સિલન. V ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું? તો કે એકમ લંબાઈ દીઠ વોલ્ટેજ 5 હોય અને બીજી લંબાઈ આપણને L2 મળી, તો એના માટે 5L2 આ સમીકરણ 2. દોસ્તો એ લંબાઈ ધારો કે આપણને અહીંયા મળી તો A થી B હતું. હવે તમારા માટે A થી D એ લંબાઈ L2 થઈ જશે. વોલ્ટેજ એટલે અવરોધના બે છેડા વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત V ઇઝ ઇક્વલ ટુ એપ્સિલન L2, અને બંનેનો ગુણોત્તર લ્યો એટલે એપ્સિલન બાય V ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 કેન્સલ, L1 બાય L2. દોસ્તો એપ્સિલન કેટલો હોય? એપ્સિલન કેટલો હશે? બેટરીના બે છેડા વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત કેટલો હોય? તો કે અહીંયા સર્કિટમાં કેટલો અવરોધ લાગુ પડી ગયો? આપણે કિર્ચોફનો નિયમ આમાં વાપરીએ લૂપમાં. A થી અહીંથી આખે બંધ લૂપમાં કિર્ચોફનો નિયમ વાપરીએ તો સર્કિટ તમારી પૂરી થાય ત્યાં સુધીમાં રેઝિસ્ટન્સ કેટલો હોય? R પ્લસ R. બેટરીના વોલ્ટેજ કેટલા? એપ્સિલન. તો એપ્સિલન ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે? I ઇન્ટુ કેપિટલ R પ્લસ સ્મોલ r. સર્કિટનો કુલ રેઝિસ્ટન્સ R પ્લસ R છે, વોલ્ટેજ એપ્સિલન છે અને કરંટ I, એટલે એપ્સિલન ઇઝ ઇક્વલ ટુ IR થાય. I ઇન્ટુ R પ્લસ R થશે. અને અવરોધના બે છેડા વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત V ઇઝ ઇક્વલ ટુ I અને R, આની વચ્ચે વોલ્ટેજ તો V ઇઝ ઇક્વલ ટુ IR જ થશે, કારણ કે આના કેપિટલ R રેઝિસ્ટન્સ છે. હવે બેનો ગુણોત્તર લીધો એપ્સિલન V નો, તો આ બેનો ગુણોત્તર લ્યો તો શું થઈ જશે? I કેન્સલ,
આર પ્લસ આર બાય આર, એટલે હું એપ્સિલન વી બાય વી બરાબર શું લખી શકું? અહીંયા હું લખું છું, ધ્યાન રાખજો, એપ્સિલન બાય વી એટલે કે આ બેનો ગુણોત્તર આઈ કેન્સલ, એટલે શું થશે? આર પ્લસ સ્મોલ આર બાય કેપિટલ આર, ધીસ અપોન ધીસ આઈ કેન્સલ, આર પ્લસ આર બાય આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એપ્સિલન બાય વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ લખાય L1 બાય L2. R by R is equal to 1 plus small r by capital R is equal to L1 by L2. સેપરેટ કર્યા, R by R is equal to 1 R by R. દોસ્તો આમાંથી આપણે R ને કરતા બનાવવાનું છે સ્મોલ r by capital R, L1 by L2, 1 સામે જશે તો માઇનસ, એટલે L1 by L2 minus 1 થશે. હવે આર ને કરતા બનાવો ફાઇનલી આર ને કરતા બનાવે સ્મોલ આર, તો કેપિટલ આર અહીં ગુણાઈ જશે, તો શું થશે? કેપિટલ આર ઇન્ટુ L1 બાય L2 માઇનસ 1. દોસ્તો આ થઈ ગયું બેટરીનો આંતરિક અવરોધ. આર બાય આર 1, સ્મોલ આર બાય કેપિટલ આર, સ્મોલ આર બાય કેપિટલ આર 1 સામે જશે એટલે માઇનસ. આ ફાઇનલી ઇક્વેશન તમને આરને કરતા બનાવવાથી મળે. તો બેટરીનો આંતરિક અવરોધ મેળવવો હોય દોસ્તો, તો આ સીધું ઇક્વેશન મૂકવાનું છે. ધ્યાન રાખો, L1 ક્યારે લંબાઈ મળે? MCQ સોલ્વ કરતી વખતે ધ્યાન આ જ રાખવાનું છે. L1 બાય L2 કે L2 બાય L1 ઊંધું કરી નાખશો તો MCQમાં જવાબ ખોટો આવશે. L1 ક્યારે લંબાઈ છે? જ્યારે તમે રેઝિસ્ટન્સ બોક્સ જોડેલું નથી ત્યારે મળતું તટસ્થ બિંદુ. આ ખાસ નોટ કરવા જેવી વાત છે. L2 ક્યારે? જ્યારે તમે રેઝિસ્ટન્સ બોક્સ જોડેલું છે ત્યારે L2 અને રેઝિસ્ટન્સ બોક્સનો અવરોધ કેપિટલ R. આ બધી ત્રણેયની વેલ્યુ તમે મૂકશો તો તમને જે તે બેટરીનો આંતરિક અવરોધ મળશે. તો દોસ્તો આપણે પોટેન્શિયોમીટરનો સિદ્ધાંત, પોટેન્શિયોમીટરના બંને ઉપયોગ, બે EMFની સરખામણી અને કોઈપણ બેટરીનું આંતરિક અવરોધ કેવી રીતે મેળવવું એ આપણે જોયું. દોસ્તો તમારે આ પ્રેક્ટિકલ લેબમાં તમારે પરફોર્મ કરવાનો આવશે. તમે ખુદ આ પ્રેક્ટિકલ પરફોર્મ કરવાનો છો તો મને લાગે છે કે થિયરી પરફેક્ટ સમજાઈ ગઈ છે, પ્રેક્ટિકલ પણ હવે તમે સારી રીતે કરી શકશો. દોસ્તો આઈ હોપ તમને આ લેક્ચર સમજાઈ ગયો હશે. તો અહીંયા લગભગ ઓલમોસ્ટ ચેપ્ટર આપણું પૂરું થઈ ગયું. તે છતાં પણ હું આ ચેપ્ટરના હજી વિડીયો મૂકવાનો છું, તો મારી સાથે જોડાઈને રહેજો. તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો તો પ્લીઝ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ. થેન્ક યુ.